पिंड बहबल कलां 12 अक्तूबर 2015 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 12, 13 ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। पुलिस ने आके इस चीज़ का इतराज़ किया। पुलिस ने कहा भाई जेडे आवाजाही दे विच तुसी अड़िका ना पाओ, तो संगतां ने शांतमई धरना नैशनल हाईवे तो चुक के इधर लाता बहबल कलां लिंक रोड ते। आ जाओ आप लिंक रोड वाले पासे चलते हैं। आवाजाही बहाल हो गई तो संगतां इत्थे शांतमई धरने ते बैठियां नाम सिमरन कर रही ने। पुलिस ने गोली चला के 2 सिख नौजवानों नूं मौत दे घाट उतारता, अनेकां नूं जख्मी करता ते बहुत सारे सरकारी ते गैर सरकारी वाहन नुकसाने गए। उस वेले थाना बाजाखाना विखे 14 अक्तूबर 2015 नूं थाना बाजाखाना विखे जिहड़ा परचा दर्ज किया गया, वो शांतमई धरने ते बैठियां संगतां नूं ही दोषी ठहराउण लई आ वो जगह जिथे शांतमई धरने ते बैठियां सीगियां संगतां। आ जिहड़ा गेट है उन्हां 2 सिख नौजवानां किशन भगवान सिंह न्यामी वाला अते गुरजीत सिंह बिट्टू पिंड सरावां, उन्हां दी याद च शहीदी गेट बनाया गया। उस वेले भावें बादल सरकार दी पुलिस ने थाना बाजाखाना विखे 14 अक्तूबर 2015 ਨੂੰ 129 नंबर FIR दर्ज की शांतमई धरने ते बैठियां संगतां ते ही बई इन्हां ने पहला गोली चलाई। हालांकि सारे निहत्थे सी, किसी कोल कोई असला नहीं सी, सोटी डांग तक भी नहीं सी। शांतमई धरने ते बैठियां ये खुलासा कदों होया, ये प्रगटावा किया जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की जांच रिपोर्ट ने ते SIT जिहड़ी बनी है IG कुंवर विजय प्रताप सिंह की अगवाई वाली, उहदी जांच रिपोर्ट च खुलासे होए ने कि पुलिस ने ही भड़काट पैदा करने लई गोली चलाई, लाठीचार्ज किया। पुलिस ने ही सरकारी ते गैर सरकारी वाहन नुकसाने। अज उन्हां दोनों सिख नौजवानों की याद च जिहड़ा शहीदी समागम वो गुरुद्वारा टिब्बी साहब दिस रहा है, उत्थे मनाया जा रहा। आप उत्थे चलते हैं, उत्थे बहुत सारिया सिख संस्थावां दे आगू ते पंथक शख्सियतां पंथक जथेबंदियां दे नुमाइंदे पहुंचे ने। कोटकपूरा तो गुरिंदर सिंह। कोटकपूरा ते इत्थे बहबल दे विच संगतां वो रोस प्रगट कर रहीआं सन ते उस समय दी जालम सरकार ने, क्योंकि मैं जालम को मैं खुद उस सरकार के उस पार्टी के विच होंदा सी, पर जो अखी वेख्या उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता सीगा। वो बहुत घिनौनी है जो हरकत उस पंथक सरकार ने की, क्योंकि निके निके होंदे सी ते सुनते होंदे सी धन गया तो कुछ ना समझो, सेहत गई तो कहते धर्म गया तो सब कुछ तुर गया। उन्होंने अपने धर्म के जो बेअदबी हुई सी उन्होंने रोस प्रगट करते हुए जो उन्होंने शहीदियां प्राप्त कीतियां, पूरे रोसमई कर रही संगतां जिहड़ियां शांतमई धरना दे रही। उस तो बाद ये पूरे पंजाब दे विच थां थां जिहड़े रोसमय धरने संगतां वल्लों लगाए जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नूं लैके। तो उस तरह बहबल गोली कांड जिहड़ा उस नां तो नां दे नाल मशहूर होया ते बहबल विखे भी संगतां दा जिहड़ा धरना चल रहा सी, जिहदे विच मेरे पिता जी सरदार किशन भगवान सिंह जी इत्थे धरने दे विच प्रशादे पानी लैके आए सन, संगतां नूं छका रहे सन ते जालम सरकार वल्लों उस समय दी उस सरकार ते पुलिस वल्लों उत्थे गोलियां चला के उन्हां नूं जिहड़ा शहीद कर दित्ता गया सी। उन्हां दी याद विच अज 5वां जिहड़ा शहीदी समागम बहबल कलां टिब्बी साहिब विखे जिहड़ा मनाया जा रहा। की लगदा अज 5 साल पूरे हो गए ते अज इंसाफ मिलिया कि नहीं मिलिया? नहीं जी, इंसाफ अज तक भी नहीं मिलिया ते ना ये सरकारां देना चाहुंदियां।
SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ SIT ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ IG ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਹੈ, ਜਿਹੜੇ DGP ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। DIG ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ DIG ਰਣਵੀਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਬਾਦਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂਰਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DIG ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹਿਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜ਼ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੁੰਦਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ।
ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖੁਦ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਮੱਲਕੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਲਕੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਸਟਿਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 2 ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੜਬਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨੀ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਿਆ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੂਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੀ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਤਾ। ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੰਥ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੇ 'ਚ ਨਾ ਲਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਇਕੱਠ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਥ ਵੀ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ।